नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। केम छो? मजा में? तो वांधो नहीं। मित्रों, आपणे धोरण 12 सायन्सना भौतिक विज्ञान विषयना प्रकरण नंबर 1 जेमनु नाम है विद्युत भार और विद्युत क्षेत्र, एमना छठा लेक्चरनी अंदर आपणे मळीए छीए। आपणे 5 लेक्चर में बेजिक वस्तुओं की चर्चा करी। लास्ट लेक्चर अंदर आपणे विद्युत भारना क्वोंटमीकरणना दाखलाओ गणवानो प्रयत्न कर्यो अने गोळा पर विद्युत भार प्रस्थापित थाय के कोई पदार्थ पर विद्युत भार प्रस्थापित थाय तो एनुं वितरण कई रीते थाय एनो कदो दाखलो मैं तमने आप्यो हतो होमवर्कनी अंदर, जे आगळना सूत्रों मुजब छे। आगला लेक्चरनी अंदर जे होमवर्कना दाखला आप्या छे एना आंसर अहींया लखेला छे, सोल्व करवानी ट्राय करजो। बराबर, हूँ तो तमने करावी शकूं पण तमे करजो एटले ख्याल आवे थोड़ो। ओके, चलो आज आपणे जे समझवानुं छे ए आ पाठनो खूब ज अगत्यनो पोर्शन जे छे ई छे कूलम्बनो नियम। आ नियम समझता पहला आपणे फरी 11मुं ताजू करी लईए। एमां गुरुत्वाकर्षणनो जे सिद्धांत हतो, गुरुत्वाकर्षणनो नियम जे आपणने सर आइजेक न्यूटने आप्यो हतो, एमने एम कीधुं हतुं के ज्यारे m1 अने m2 दळ धरावता बे कणों वच्चेनुं अंतर जो r होय तो एमनी वच्चे लागतुं गुरुत्वाकर्षण बळ ए बने कणोना दळना गुणाकारना समप्रमाणमां होय अने तेमनी वच्चेना अंतरना वर्गना व्यस्त प्रमाणमां होय। तो आपणे आने लखवुं होय तो आम लखी सकीए Fg चले छे m1 m2 बाय r स्क्वेर। एना उपरथी आपणे लखी सकीए Fg इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वेर, ज्यां g गुरुत्वाकर्षणनो सार्वत्रिक अचळांक छे, जेनी चर्चा आपणे आगळ पण करी छे। एनुं मूल्य केवेंडिशे शोध्युं हतुं। तो अहींया आनु दळ m1 छे, आनु दळ m2 छे, बने कणो वच्चेनुं अंतर r छे। दळना कारणे आ गुरुत्वाकर्षणनो नियम एम कहेतो तो के विश्वनो प्रत्येक कण जे दळ धरावे छे ए एकबीजाने आकर्षे छे अने आ आकर्षी बळनुं मूल्य केटलुं होय तो केटलुं, आवुं आपणे न्यूटने आप्युं। तो अहींया आ सूत्रनो ज उपयोग करी અને આપણે કુલમ્બનો નિયમ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। આપણે જોયું હતું કે દળ વગર વિદ્યુત ભારનું અસ્તિત્વ નથી, તો આ m1 અને m2 દળ ધરાવતા પદાર્થને કણ તરીકે ક્યારે લઈ શકાય? તો કે આ બંને વચ્ચેનું અંતર ઘણું બધું વધારે હોય ત્યારે એના પરિમાણો અવગણ્ય હોય, ત્યારે આને કણ તરીકે લઈ શકાય। હવે આ કણ છે પણ એને દળ છે તો એનો વિદ્યુત ભાર હશે, આનો વીજભાર Q1, આનો વીજભાર Q2, અંતર rm। तो कूलम्बे एम कीधुं छे कि आ Q1 धरावतो विद्युतभार धरावतो पदार्थ छे, आ Q2 विद्युतभार धरावतो पदार्थ छे, एमनी वच्चेनुं अंतर r छे अने आ बंने वच्चे माध्यम अत्यारे हवा छे। तो एने सरस मजानो नियम आप्यो, ध्यान आपजो के बे बिंदुवत। हवे आनी चर्चा आपणे करी हती, बिंदुवत विद्युतभार एटले केवा? तो कि ज्यारे बे विद्युत भारोना तंत्रनी वात आवे त्यारे एमनी वच्चेनुं अंतर घणुं बधुं वधारे होय त्यारे एना परिमाण अवगण्य होय त्यारे एने बिंदुवत विद्युत भार कही शकाय। अवकाशमां कोई पण बे पदार्थो कल्पीए तो विद्युत भार एक ज बिंदुए केंद्रित थयेलो गणी लेवानो। जेम अहींया आपणे आ m1 m2 दळ धरावता पदार्थमां जो आने हुं पृथ्वी कहूं अने आने हुं सूर्य कहूं तो ई भले पोते जायंट छे पण एनी सरखामणीमां अंतर घणुं बधुं वधारे छे, माटे ज्यारे आ गुरुत्वाकर्षण बळनी वात आवे त्यारे आ पृथ्वी अने सूर्य बनेने कण तरीके लईए छीए। समजाणुं? एम आ विद्युतभार Q1 अने Q2 ने कण तरीके क्यारे लई शकाय? एमनुं वच्चेनुं अंतर घणुं बधुं वधारे होय त्यारे। तो एने एम कीधुं के बे बिंदुवत, बीजी कंडीशन स्थिर वीजभार होवा जोईए। बे बिंदुवत स्थिर विद्युत भारो वच्चे लागतुं विद्युतीय बळ अथवा तो आने कूलम्बीय बळ कीधुं।
બે બિંદુ વચ્ચે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ કેટલું હોય તો કે તે વિદ્યુત ભારોના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને તેમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. આ કુલમ્બનો નિયમ થઈ ગયો. ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ શું હતો કે ભાઈ બે દળ ધારિત પદાર્થો હોય એમની વચ્ચે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે અને આ ગુરુત્વાકર્ષણ બળનું મૂલ્ય કેટલું હોય તો કેટલું હોય. ક્લિયર? અને માત્ર આકર્ષી પ્રકારનું હોય. અહીંયા વિદ્યુત ભારો વચ્ચે બળ લાગે છે, ધ્યાન રાખજો. અને વિદ્યુત ભારો તો બે પ્રકારના છે. ક્યાં ક્યાં? તો કે વિદ્યુત ભારમાં એક ધન છે, બીજો ઋણ છે. તો અહીંયા આ બળને વિદ્યુતીય બળ કીધું. તો વિદ્યુતીય બળ જે છે એ આકર્ષી પ્રકારનું છે અને અપાકર્ષી પ્રકારનું છે. આવું શું કામ? તો કે ધન વિદ્યુત ભાર હોય તો એમની વચ્ચે અપાકર્ષણ બળ લાગશે. ઋણ વિદ્યુત ભાર હોય તો અપાકર્ષણ બળ લાગશે. ધન ઋણ હોય તો આકર્ષણ બળ લાગશે. તો આ મુજબ તમે જોવા જાવ તો આ Q1 છે, આ Q2 છે. તો કુલંબીય બળ F, આ ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ થયું એને વિદ્યુતીય બળ કહેવાય. Fe ચલે છે Q1 Q2 અને Fe ચલે છે 1/r². તો સંયુક્ત રૂપે લખવું હોય તો Fe ચલે છે Q1 Q2/r². હજી આ નામ લખવું હોય તો કે Fe = K Q1 Q2/r². જેમ અહીંયા G આવ્યો એમ અહીંયા K છે, જ્યાં K સપ્રમાણતાનો અચળાંક છે. K જે છે એ સપ્રમાણતાનો અચળાંક છે. તો સપ્રમાણતાનો અચળાંક K થયો તો હવે તમારે K નો એકમ લખવો હોય તો તમને આવડી જવું જોઈએ. K ને સૂત્રનો કરતા બનાવો એટલે બળનો એકમ ન્યૂટન, અંતરનો એકમ મીટર સ્ક્વેર અને વિદ્યુત ભારનો એકમ કુલમ્બ સ્ક્વેર. આ મળી ગયો K નો એકમ. K નો એકમ મળી ગયો તો આપણે K નું પારિમાણિક સૂત્ર જોતું હોય તો એ મળી જવું જોઈએ કે ન મળે? K ના એકમ ઉપરથી એનું પારિમાણિક સૂત્ર તમે લખવાની ટ્રાય કરો, આવડી જાય. જો તો K નું પારિમાણિક સૂત્ર ચાલો, બળનો એકમ ન્યૂટન, ન્યૂટનનું પારિમાણિક સૂત્ર m1 L1 T-2, અંતરનું L2 એના છેદમાં કુલંબનું પારિમાણિક સૂત્ર A1 T1 હતું એટલે A2 T2. કેમ? તો કે કુલંબનો સ્ક્વેર છે. m1 L3 T-4 A-2. આ થઈ ગયું K નું પારિમાણિક સૂત્ર. સપ્રમાણતાના અચળાંક K નું પારિમાણિક સૂત્ર. અહીંયા આને આમ પણ લખી શકાય m1 L3 T-2 Q-2. શું કામ? તો કે વિદ્યુત ભારનું પારિમાણિક સૂત્ર, વિદ્યુત ભાર માટે પારિમાણિક સૂત્ર શું લખીએ છીએ? તો કે એના માટે લખીએ છીએ A1 T1. Q ના ફોર્મમાં લખવું હોય તો Q1. તો અહીંયા A2 T2 માઇનસ છે તો આમ હોય તો આને આમે લખી શકું A-1 T- હોય તો આને આમ લખી શકું Q-1. અહીંથી T2 લઈ લીધા ને A2 એટલે Q- નું T2 વધ્યા. તો આ તમને મળી ગયું K નું પારિમાણિક સૂત્ર m1 L3
T-4 અને A-2 K નો એકમ ખબર પડી ગઈ. જેમ અહીંયા આનું મૂલ્ય હતું એમ અહીં K નું મૂલ્ય એ 9 ગુણ્યા 10⁹ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ કુલમ સ્ક્વેર છે. આ મૂલ્ય SI એકમમાં છે, યાદ રાખજો. આ K નું મૂલ્ય SI એકમમાં છે. રેડી? K સપ્રમાણતાનો અચળાંક છે, K નું મૂલ્ય એટલું છે. હવે આનું CGS માં મૂલ્ય આપણે ગણવું છે. જોજો તો K નું મૂલ્ય SI ની અંદર 9 ગુણ્યા 10⁹. જોજો ન્યૂટનના ડાયન 10⁵ ડાયન, મીટરના સેન્ટીમીટર 10⁴ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર અને કુલમ્બના ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક યુનિટ 3 ગુણ્યા 10⁹ નો વર્ગ ESU સ્ક્વેર અથવા તો આને સ્ટેટ કુલમનો સ્ક્વેર કહેવાય. હવે તમે સાદુરૂપ આપવાની ટ્રાય કરો. આ 9 એમ એને ગુણ્યા આ 9 ઘાત, 9 ને 5 14, 14 ને 4 18 10⁸ એના છેદમાં 3 નો વર્ગ 9 ને 9⁸. શું વળ્યું? તો કે ડાયન સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર એના છેદમાં ESU સ્ક્વેર. તો આ કેટલું થઈ ગયું? તો કે બરાબર 1. આ CGS માં K નું મૂલ્ય 1 થાય છે. K નું મૂલ્ય CGS માં કેટલું થાય બરાબર સમજી લેજો. CGS ની અંદર K નું મૂલ્ય 1 થાય છે. જેમ MKS ની અંદર બળનો એકમ ન્યૂટન છે એમ CGS માં બળનો એકમ ડાયન છે. પણ એમની વચ્ચેનો સંબંધ 1 ન્યૂટન બરાબર 10⁵ ડાયન છે. એમ અહીંયા MKS ની અંદર કે SI પદ્ધતિમાં K નું મૂલ્ય 9 ગુણ્યા 10⁹ છે, પણ CGS ની અંદર K નું મૂલ્ય 1 છે. એટલું સમજાણું બાળકો? આ કુલમ્બનો નિયમ છે. ક્યારે? જ્યારે બે બિંદુવત સ્થિર વિદ્યુતભારો હવામાં હોય ત્યારે. માધ્યમ બદલાશે તો બળ બદલાશે. કઈ રીતે બદલાય એ હમણાં આપણે જોશું. એટલું ક્લિયર થઈ ગયું? ચાલો એટલું લખી લ્યો. ચાલો હવે આપણને K નું મૂલ્ય મળી ગયું. મતલબ કેટલું આપ્યું હતું? તો 9 ગુણ્યા 10⁹ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ કુલમ સ્ક્વેર. અહીંયા કુલમનો નિયમ આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા ખાલી સમજીએ કે આ Q1 વીજભાર છે, આ Q2 વિદ્યુત ભાર છે, આ એમની વચ્ચેનું અંતર R છે. આપણે જે વિદ્યુત ભારોનું કામ લેવાનું છે માઇક્રો મિલી નેનો પાઇકોમાં જ લેવાનું છે. મોટા વિદ્યુત ભાર આપણે કામ નથી, કારણ કે 1 કુલમ વિદ્યુત ભાર ટ્રાન્સફર કરતા 200 વર્ષ લાગે. જોયું ને? 1 કુલમ વિદ્યુત ભાર ઇનફ છે. બરાબર? અહીંયા આપણે વિચારીએ કે જો Q1 નું મૂલ્ય 4 માઇક્રો કુલમ હોય, Q2 બરાબર 8 માઇક્રો કુલમ હોય અને એમની વચ્ચેનું અંતર R બરાબર ધારો કે 2 સેન્ટીમીટર હોય, તો એમની વચ્ચે અત્યારે હવા હોય તો હવાના માધ્યમ વચ્ચે એમની વચ્ચે લાગતું બળ કેટલું હોય? તો કુલમના નિયમ મુજબ F = K Q1 Q2 by R² = K ની કિંમત છે 9 ગુણ્યા 10⁹. Q1 ની કિંમત છે 4 માઇક્રો, Q2 ની કિંમત છે 8 માઇક્રો, છેદમાં 2 નો વર્ગ એટલે 4 અને સેન્ટીમીટરના મીટર એટલે 10⁻⁴, કારણ કે એનો વર્ગ છે. આ બધાને ફેરવવા હોય તો આમ ફેરવી શકો. 4 × 10⁻⁶ કુલમ, 8 × 10⁻⁶ કુલમ, 2 × 10⁻² મીટર. એનો સ્ક્વેર થઈ ગયો. 4 4 કેન્સલ થઈ ગયા.
9 અઠ્ઠા 72 એને ગુણ્યા આ 6 ને 6 12, 12 માંથી 9 જાય એટલે -3 ઉપર આવે એટલે +4. તો આ બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતું ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ તમને મળ્યું 72 × 10⁻⁰ 720 ન્યૂટન. આ કેવું હશે? તો કે બંને વીજભારો ધન છે, માટે આ બળ બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે કેવું હશે? અપાકર્ષી પ્રકારનું હશે. આવા દાખલાઓ આપણને પૂછે છે 2 માર્ક્સમાં, આવા નથી આવડતા. આ ક્યારે સાચું છે? બંને વીજભાર હવામાં હોય ત્યારે. તો આ સૂત્ર જે આપણે લખ્યું, આ સૂત્ર ઉપરથી એમ કહી શકીએ કે જો Q1 = Q2 = 1 કુલમ્બ હોય અને એમની વચ્ચેનું અંતર r = 1 મીટર હોય, તો ત્યારે લાગતું બળ F = 9 × 10⁹ ન્યૂટન થાય ને. હવે આ તો ઉદાહરણનું મને તમને યાદ એવું મેં તમને કહી દીધું. હવે આ જે કુલમ્બનો નિયમ છે એ હવા માટે હતું, પણ જો માધ્યમમાં હોય તો જ્યારે કોઈ વિદ્યુત ભાર કોઈ માધ્યમમાં હોય, ધ્યાન આપજો. હવે ત્યારે તો કે ત્યારે છે ને, ત્યારે K = 1/4πε0 લખવાનું. આવી સગવડતા કરી દીધી. કેમ? તો કે જ્યાં એપ્સિલોન 0 છે ને અથવા એપ્સિલોન નોટ એ શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી છે. શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી અથવા તો એને પરાવૈદ્યુતાંક કહેવાય, અચળાંક છે. શૂન્યાવકાશ હોય ને તો અહીંયા એપ્સિલોન નોટ લખવાનું, એની જગ્યાએ કોઈ માધ્યમ હોય તો એપ્સિલોન લખવાનું, બીજું માધ્યમ હોય તો એપ્સિલોન 1, એપ્સિલોન 2, એપ્સિલોન 3, એપ્સિલોન 4, એપ્સિલોન 5. પરાવૈદ્યુતાંક, શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી જ્યારે વિદ્યુતભાર કોઈ માધ્યમમાં હોય ત્યારે. બાકી તો કે સીધું હોય લખી શકીએ. તો એનો મતલબ એવો થયો કે બાળકો આપણે આ બળના સૂત્રને આમ લખી શકીએ. હવે F = KQ1 Q2 / r² જે હતું એની જગ્યાએ 1/4πε0 Q1 Q2 / r². આને શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી કહેવાય. તો એપ્સિલોન 0 = અથવા તો K = 1/4πε0 લખ્યું તો એપ્સિલોન નોટ = 1/4πk થાય. તો એપ્સિલોન 0 ની કિંમત તમને મળી જાય. જો 4 × 3.14 × K ની કિંમત 9 × 10⁹. સાદુરૂપ આપો 1/4/3.14/9 આપણને મળ્યું એપ્સિલોન નોટ = 0.008846 એને ગુણ્યા 10⁻⁹ એટલે એપ્સિલોન નોટ = 8.85 કરી નાખું, એને ગુણ્યા 10⁻12. હવે તો આનો એકમ તો આપણને ખબર છે. આ K નો એકમ શું હતો? તો કે ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ કુલમ્બ સ્ક્વેર હતો K નો એકમ. આનાથી ઉલટો તો એપ્સિલોન 0 નો એકમ થશે કુલમ્બ સ્ક્વેર પ્રતિ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર. અચળાંકોની કિંમત છે હંમેશા યાદ રાખવાની. રેડી? તો આપણને આ એપ્સિલોન નોટ ની કિંમત મળી ગઈ. કેટલી મળી? 8.85 10⁻12 કુલમ્બ સ્ક્વેર પ્રતિ ન્યૂટન × મીટર સ્ક્વેર. મોસ્ટ પ્રોબેબલી કેસમાં K મૂકીને દાખલા ગણવાના, પણ માધ્યમ બદલાતું હોય તો તમારે બદલાવવું પડે. હવે શૂન્યાવકાશમાં એપ્સિલોન નોટ લખ્યું. અહીંયા જ જો કોઈ માધ્યમ હોત, કોઈ માધ્યમ, તો આ સૂત્રમાં હું આમ લખત 1/4πε Q1 Q2 / r². તો એપ્સિલોન 0 ની જગ્યાએ એપ્સિલોન લખ્યું કોઈ પણ માધ્યમ માટે. તો આ એપ્સિલોન = કોઈ પણ માધ્યમમાં પરમિટિવિટી.
આ ક્યાં પરમિટિવિટી હતી? શૂન્ય અવકાશની પરમિટિવિટી. તો આ એક સરસ મજાનો સંબંધ મળે છે કે એપ્સિલોન બાય એપ્સિલોન 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે. આને કહેવાય સાપેક્ષ પરમિટિવિટી. આ હું પરમિએબિલિટી જે બોલું છું ને એ આવશે ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર. સાપેક્ષ પરમિટિવિટી અથવા તો આ જે કે છે એને કહેવાય ડાઇઇલેક્ટ્રિક અચળાંક. આ ડાઇઇલેક્ટ્રિક અચળાંક, ડાઇઇલેક્ટ્રિક અચળાંક એટલે ડાઇઇલેક્ટ્રિક એટલે અવાહકતાનો ગુણધર્મ, એ ડાઇઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કહેવાય આને. આને સાપેક્ષ પરમિટિવિટી. આ કે ડાઇઇલેક્ટ્રિક અચળાંક. તો એપ્સિલોન નોટ ની કિંમત આપણને ખબર છે, શૂન્ય અવકાશમાં હોય ત્યારે માધ્યમ બદલાય તો એપ્સિલોન બદલાઈ જાય. એનો મતલબ એવો થયો સપ્રમાણતાનો અચળાંક કે માધ્યમ ઉપર આધારિત છે. કારણ કે k બરાબર 1/4 એપ્સિલોન નોટ શૂન્ય અવકાશ માટે લખીએ છીએ, સમજાય છે? પણ 1/4 એપ્સિલોન લખશો તો ત્યાં k નહીં લખી શકો. કેમ? તો કે ત્યાં તમારે આમ લખવું પડશે, એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ k. કોઈ પણ માધ્યમ હશે ત્યારે એનું આ એપ્સિલોન બદલાશે એટલે કે એનું મૂલ્ય તો અચળ જ રહેવાનું, એમ કે નથી બદલાવાનું. પણ આ પરમિટિવિટી જે માધ્યમ ઉપર આધારિત છે એની પરમિટિવિટી કે ગણી થઈ જાય છે. એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ કે. સોરી, એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન આર ઇન્ટુ બરાબર છે એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ એપ્સિલોન કે અથવા એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ એપ્સિલોન આર. આ જ્યારે કોઈ માધ્યમ હોય ત્યારે તમારે સૂત્ર આ રીતે લખવાનું 1/4 એપ્સિલોન q1 q2 બાય r સ્ક્વેર. અને એની સાપેક્ષ પરમિટિવિટી કહેવાય. અને સાપેક્ષ પરમિટિવિટી જે છે એકમ અને પરિમાણ રહિત છે. ક્લિયર થઈ ગયું? એનું મૂલ્ય, એનો એકમ, તો આનું પારિમાણિક સૂત્ર જુઓ. કુલમનું પારિમાણિક, કેનું પારિમાણિક સૂત્ર શું લખ્યું હતું? યાદ કરો, હમણાં જ લખ્યું હતી આપણે. શું હતું? m1 l3 t-4 a-2. તો એપ્સિલોન નું પારિમાણિક સૂત્ર શું થાય? અથવા તો એપ્સિલોન નોટ નું 4 માર્કમાં પૂછે જી નીટમાં, પારિમાણિક સૂત્રો જ ખાલી. આના કરતા ઉલટું, m-1 l-3 t4 a2. q ના ફોર્મમાં લખવું હોય તો m-1 l-3 t2 q2. આ થઈ ગયું એપ્સિલોન નોટનું પારિમાણિક સૂત્ર. બેઠું મગજમાં બાળકો? મતલબ શું થયો કે માધ્યમ બદલાય તો બળનું મૂલ્ય બદલાય. ખબર પડી? તો આ શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી, આ માધ્યમની પરમિટિવિટી, કોઈ પણ માધ્યમની પરમિટિવિટી અને શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટીના ગુણોત્તરને સાપેક્ષ પરમિટિવિટી કહેવાય, અથવા તો એને કે કહેવાય, ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક. હવે આ ઉદાહરણ આપણે સમજાતા, હજી અહીં તમને જો એક ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજીએ કે ધારો કે બે વિદ્યુત ભારો છે, એ આ Q1 છે, આ Q2 છે. આ હવામાં હતા ત્યારે એમની વચ્ચે લાગતું બળ F બરાબર 1/4 એપ્સિલોન નોટ Q1 Q2 બાય r² હતું. જોજો, પરંતુ હવાના બદલે અહીંયા કોઈ એપ્સિલોન જેટલું માધ્યમ ધરાવતું કોઈ પણ છે માધ્યમ, એપ્સિલોન જેની પરમિટિવિટી છે એવું. તો હવે માધ્યમમાં લાગતું બળ, ટૂંકમાં હવા સિવાયનું જે માધ્યમ છે એ માધ્યમમાં લાગતું બળ F ઓફ મીડિયમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4. અહીંયા એપ્સિલોનની જગ્યાએ 0 ની જગ્યાએ એપ્સિલોન આવશે ખાલી, બીજો કાંઈ ફેર નહીં પડે. જો એના અંતરને કાંઈ બદલાવતા નથી, આપણે એમને રાખીએ છીએ. તો આપણે આમ લખી શકીએ FM, ધ્યાન આપજો, એના છેદમાં F, બેનો ગુણોત્તર લીધો 1/4 એપ્સિલોન Q1 Q2 બાય r², એને ગુણ્યા Q1, આ F નું મૂલ્ય લખીએ છીએ Q1 Q2 એના છેદમાં 4 એપ્સિલોન 0 r². આ બે કેન્સલ, તો FM
એના છેદમાં એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને મળ્યું એપ્સિલોન 0 બાય એપ્સિલોન, એટલે હું આને આમ લખી શકું એપ્સિલોન બાય એપ્સિલોન 0, અને એપ્સિલોન બાય એપ્સિલોન 0 એના બરાબર કે છે, તો આના બરાબર લખી શકું 1/k. એટલે કોઈ પણ માધ્યમની અંદર આ બળ કેવું થઈ જાય, બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતું વિદ્યુતીય બળ જે હવામાં લાગતું તો એની જગ્યાએ કોઈ માધ્યમ આવે તો એ બળ કે એમાં ભાગનું થઈ જાય છે. Fm ઇઝ ઇક્વલ ટુ F/k. હવે હું એમ કહું કે બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે જો 5 k બરાબર 5 ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ધરાવતું માધ્યમ મૂકવામાં આવે તો એમની વચ્ચે લાગતું બળ શોધો. જે પેલા હતું કેટલું તો કે 80 ન્યૂટન હતું. ક્યારે? હવામાં હોય ત્યારે. તો માધ્યમમાં બળ કેટલું? સીધું સૂત્ર મૂકી દેવાનું, Fm ઇઝ ઇક્વલ ટુ F/k. કેટલું હતું? 80. k કેટલો આપ્યો? 5. 16 ન્યૂટન. મતલબ ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંકમાં એટલામાં ભાગનું થઈ ગયું. ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક 2 હોત તો બળ 2 માં ભાગનું થઈ જાય, 40 ન્યૂટન થઈ જાય. 3 હોત તો એ પ્રમાણે થાય, 4 હોત તો 20 થઈ જાય, 5 હોય તો 16 ન્યૂટન થઈ ગયું. મતલબ શું? તો કે જ્યારે માધ્યમ બદલાય છે ત્યારે બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતું બળ શું થાય છે? બદલાય છે. એટલું ક્લિયર થયું બાળકો? તો આ કુલમ્બનો નિયમ અદિશ સ્વરૂપે આપણે જોયો, એની સમજૂતી મેળવી. બરાબર છે? એટલું જોઈ લો, પછી આની રિલેટેડ આપણે દાખલાઓ જે છે એ ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી વખત પાછું નાનકડું હોમવર્ક આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો એકદમ ઇઝી છે. પ્લીઝ ચેક ઇટ. ઓકે, ચાલો હવે આપણે દાખલા તરફ પ્રયાણ કરીએ. તો સ્વાધ્યાયનો દાખલો છે 1.1. એમાં બે વિદ્યુતભારના મૂલ્યો આપ્યા છે. એમ કહ્યું છે કે જો 2 ગુણ્યા પેલો વીજભાર જે છે Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 × 10⁻⁷ કુલમ અને Q2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 × 10⁻⁷ કુલમ વિદ્યુતભાર ધરાવતા અને એકબીજામાંથી હવામાં 30 સેન્ટીમીટર અંતરે છે એટલે 0.3 મીટરથી, તો એમની વચ્ચે લાગતું બળ કેટલું? સિમ્પલ સૂત્ર આવડી જાય. આમ તો આ દાખલો તમે ગણી શકો હોમવર્કની અંદર. F ઇઝ ઇક્વલ ટુ K Q1 Q2 બાય R². F ઇઝ ઇક્વલ ટુ K રેડી 9 ગુણ્યા 10⁹ 2 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷. જો દરેક વસ્તુની શરૂઆત ઇનિશિયલ બેઝ ઉપર આમ જ થતી હોય છતાં આપણને અઘરું લાગતું હોય છે. અહીંયા 0.3 નો વર્ગ એટલે 3 નો વર્ગ 9 અને 10⁻². 9 કેન્સલ. F ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 × 2 6, 7 7 14, 14 ને 11, 14 માંથી આ ઉપર જશે એટલે 11 ઘાત થશે. હા 14 ને 11 કેટલી વધી? 3 વધી ને 11 -3 ન્યૂટન. મતલબ બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે એટલું બળ લઈ ગયું. પૂરો દાખલો રેડી. હવે સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 1.2 એમાં એમ કીધું છે કે 0.4 માઇક્રોકુલમ ધરાવતો એક ગોળો અને બીજો 0.8 માઇક્રોકુલમ ધરાવતો બીજો મોટો ગોળો છે. એટલે આમ દોરી શકે આકૃતિ. આ નાનો ગોળો છે જે ધન વીજભાર ધરાવે, આ મોટો ગોળો છે જે ઋણ વીજભાર ધરાવે છે. તો નાના ગોળા વડે મોટા ગોળા ઉપર લાગતું આકર્ષી બળ જે છે આપી દીધું છે 0.2 ન્યૂટન. તો આમની વચ્ચેનું અંતર R આપણે ડિફાઇન કરવાનું છે. તો પહેલું તમને R શોધવાનું કીધું તો કુલમના નિયમ મુજબ બળ F બરાબર K Q1 Q2 બાય R². આના ઉપરથી R ને સૂત્રનું કરતા બનાવીએ તો K Q1 Q2 બાય F થાય. કિંમત મૂકી દો. R² ઇઝ ઇક્વલ ટુ K ની કિંમત 9 × 10⁹ એને ગુણ્યા આ 0.4 માઇક્રોકુલમ એટલે 10⁻⁶ એને ગુણ્યા આ -0.8 એને ગુણ્યા 10⁻⁶ એના છેદમાં 0.2 ન્યૂટન. આના છેદ ઉડાડો એટલે 2 આવે. 9 દુ 18
18 8 144 1 પોઈન્ટ છે એટલે 14.4 આ ઋણ આવશે ને આ ઋણ આવશે એટલે ઋણ ઋણ ધન થઈ ગયા કેમ તો કે આ ધન અને ઋણ છે એટલે આ બળ આકર્ષી પ્રકારનું હશે તો 14.4 એને ગુણ્યા 6 ને 6 12 12 માંથી 9 જાય એટલે 3 r સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ પોઈન્ટ ને ઓલી સાઈડ લઈ જાવ એટલે આ ઋણ આવશે 10⁻⁴ એના ઉપરથી વર્ગમૂળ કાઢી નાખવું 12 ગુણ્યા 10⁻²મીટર ખબર ન હોય તો કાંઈ છેડછાડ ન કરવી બાકી લખવા 12 સેન્ટીમીટર ઓકે તો આ કેટલું અંતર હોય 12 સેન્ટીમીટર અંતર હોય ત્યારે બંને વચ્ચે લાગતું બળ 0.2 ન્યૂટન છે બીજું એમ કીધું કે નાના ગોળા વડે લાગતું બળ એટલું છે તો મોટા ગોળા વડે નાના ગોળા પર લાગતું બળ શોધો કેટલું આવશે F = 0.2 ન્યૂટન શું કામ જેટલું આ બળ લગાડે એટલું જ આ ગોળાના ઉપર લગાડે પૂરું કેમ તો કે ન્યૂટનની ગતિનો ત્રીજો નિયમ એવું કે શું કે F21 = -F12 સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આ લેક્ચર અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે કુલમ્બના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ જે છે એ સમજીશું ચાલો બેસ્ટ ઓફ લક